یہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کی بلڈنگ اگر تبدیل ہو جائے گی تو کیا کوئی اور اسمبلی بن جائے گی؟ آنسر از نو. قومی اسمبلی ول ریمین دا قومی اسمبلی. تو جب بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ کی جگہ تبدیل ہو گئی تو اس کا نام کیسے تبدیل ہو گیا؟ میرا یہ کوشچن ہے. ادارے یا بلڈنگیں اپنے نام کے ساتھ کہیں جاتے. آج کوئی بھی آپ دفتر اٹھا لیں، نادرا کا دفتر یہاں ہے تو کسی اور بلڈنگ میں شفٹ ہو جائے گا تو کیا آپ کہیں گے کہ جی اب نادرا کا دفتر نہیں؟ پورا پی آئی اے کھاتی نہ لے آئے تو پی آئی اے کا نام تو نہیں بنے. تو یہ ایک یا تو بھونڈی سازش ہے یا مجرمانہ غفلت ہے یا پھر بغض ہے جو کہ اب تک دل سے نہیں نکل رہا ہماری شہیدان جو حقیقت ہے وہ کھل کے بیان کر رہے. اور میری لیڈر کو نہ تعریف کی ضرورت ہے، نہ تعارف کی، نہ داد کی، نہ تحسین کی. وزیر اعظم نیوزی لینڈ کی ہو یا برطانیہ کی تھریسا مے ہو، ہیلری کلنٹن ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کہتی ہے ہم ان سے متاثر ہو کے سیاست میں آئے. اور میری لیڈر کو اگر تعریف اور داد و تحسین چاہیے ہوتی تو پھر شاید وقت اس کا آتا نہیں کر سکتا. ان کی جدوجہد قربانیوں کو سر شاہنواز کی جو ہے وہ پوتی تھی سید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی، جس نے لڑتے ہوئے جمہوریت اور پاکستان کے لیے جان دی. کوئی عام شخصیت نہیں ہے، عالمی شخصیات میں سے بھی دی بیسٹ 1 2 3 4 میں ان کا نام آتا ہے. اور آپ یہ ایئرپورٹ چھپا کے بھاگتے پھر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں، چھوٹے ہی رہیں گے. جیسے کہ ہمارے چیف وپ نے بتایا کہ اگر اس قسم کی بونڈی حرکتیں، چھوٹی حرکتیں آپ نے کرنا شروع کی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور ابھی دوبارہ بھی کرے گی. میرا گزارش یہ ہے کہ ہر وقت ہر معاملے میں پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دیتی رہی، کچھ بھی ہو قیادت ملتی رہی. دونوں قیادتیں بڑی آپ کی قیادت ہے یا بلاول ہے، اس ایشو پر کئی سال سے ہمارے سامنے ساری صورت ہے. ابھی تک کیوں بات نہیں کی؟ نمبر 1، اگر اس حوالے سے بات ہونا تھی تو شیلا بھی وہاں ڈپٹی اسپیکر رہی، کیا وہاں پہ قرارداد پاس ہوئی؟ اس کا مجھے جواب دے دیں. اور اب آپ کا ذرا سا انہوں نے آخری ایجنڈے میں رکھا، ٹھیک ہے جو کچھ ہوا وہ بہت جوش میں ہے لیکن اب غلط ہوا. اس پر آپ کا ایکشن کیا ہوگا؟ عوام اور ادارے ایکشن دینا ہے. شکریہ جی. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی چیز جب بھی کوئی پالیسی میٹر ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتی ہے یا سینٹ سے پاس ہوتی ہے، تو سندھ اسمبلی کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں سے پاس ہو جائے. جب یہاں سے ریزولوشن یونانیمسلی پاس ہو گئی، اس کا جواب میں نے دے دیا. آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی، کون سا ایکشن کرے گی؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ اس کی میٹنگ بلاتی ہے اور اس کے بعد فیصلے کرتی ہے. ظاہر ہے آج ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ ایک ری ایکشن ہے. جو انہوں نے کیا اس کو ہم نے ری ایکٹ کیا. اب اس پریس کانفرنس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ہمارے سے بات کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، کیا کرتی ہے. جیسے اب یہ کیا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا درج کر کے ہمارا کوئی ہوگا، وہ پھر جب ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے. اور دیکھیں اس وقت 12:30 ہو رہے ہیں، 11 بجے سیشن سٹارٹ ہونا، 12:15 منٹ سے ہم آپ سے بات کریں، میننگ کہ ہارڈلی 1.25 گھنٹہ. اگر 11 بھی نہیں سٹارٹ ہوا، 11:15 کے قریب سٹارٹ ہوا، ہارڈلی گھنٹہ یہ سیشن چلا ہے. تو اگر آپ نے سیشن صرف برائے نام بلانا ہے تو پھر پیپلز پارٹی سے تو آپ یہ امید نہ رکھیں کہ یہاں بیٹھ کر صرف آپ کے لیے اسمبلی میں تماشا لگائے گی. پیپلز پارٹی ہارڈ ورکنگ جماعت ہے. ہر رکن پیپلز پارٹی کا پرفارمنس کی بنیاد پر یہاں بیٹھا ہے اور ہر رکن جو ہے وہ اپنی پرفارمنس اپنی لیڈرشپ تک پہنچاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں ایک ڈسپلن ہے، ایک طریقہ کار ہے. ہمارے یہاں اس طرح کی چھوٹی حرکتیں جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، اس وقت اسپیکر صاحب بھی چیمبر میں موجود ہیں، کیا آپ اس حوالے سے اسپیکر سے ملاقات کریں؟ دیکھیں قادر پٹیل صاحب بھی ہمارے سینئر ممبر ہے پارٹی کے، یہ پہلے گئے تھے اسپیکر صاحب کے پاس. ظاہر بات ہے کہ
हर बात जो है वो बयान नहीं की जा सकती, लेकिन वहां जाना, अपना एहतजाज रजिस्टर कराना, ये अमल हो चुका है। इससे कबल एजाज जफरानी साहब ने भी आपको बताया कि आमिर अब्दुल्ला साहब और ये लोग मिले, गवर्नमेंट से उन्होंने रुजू किया और उन्होंने वो भी हाल अहवाल आपको दिया। अब बात ये है कि जिस तरीके से हमारे अरकान आज महसूस कर रहे हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का क्या स्टैचर था, एक एयरपोर्ट की हम मोहताज नहीं है नाम के, लेकिन ये एक ट्रिब्यूट है, ये हम चाहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में ये बात नहीं की। यहाँ तो लोग अपनी जिंदगी में कई कई चीजों पे अपने नाम लिखवा रहे हैं ना, मतलब जिन जिन चीजों पे लिखवा रहे हैं हमें खुद अफसोस होता है देखकर। हम तो एक अजीम लीडर का एक जो नाम पहले ही एक एयरपोर्ट पे था, जिस तरीके से कादिर पटेल साहब ने कहा, अगर एक नया एयरपोर्ट बन गया, वही बना है और वही पैसेंजर्स जो पहले उस एयरपोर्ट पे उतरा करते थे अब इस एयरपोर्ट पे उतरते हैं, लेकिन उस वक्त अनाउंसमेंट सुनते थे कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट पे उतरे हैं। अब आप वो अनाउंसमेंट नहीं सुनते, पैसेंजर तो वही है। तो क्यों इस तरीके की हम बातें देख रहे हैं? बात हुई है, देन ऑब्वियसली फिर हम भी सोचने पे मजबूर हैं कि क्या आज भी वो बोगस है। और हम तो समझते हैं कि चार्टर डेमोक्रेसी के बाद ये चीजें खत्म हो गई, उसके बाद भी नहीं हुई थी। हमें पता है जब जरदारी साहब पिछली मरतबा सदर थे, लेकिन हमने सोचा कि शायद मेजोरिटी आ गई होगी। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करती हूँ कि आप अपनी उस कमिटमेंट को याद करें जो आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और ऑनरेबल फर्स्ट लेडी को दी है। और मुझे काफी हद तक उनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप हमारा है। मुझे लगता है कि शायद वजीर आजम साहब की उस सेंटिमेंट को उनकी अपनी जमात यहाँ ट्रांसलेट नहीं कर पाई। तो मैं आज भी वो थोड़ी उम्मीद रखनी नहीं चाहिए आज के रवैये के बाद, लेकिन हमारी सियासी तरबियत और हमारा जर हमें ये उसका एहसास दिलाता है कि हम अभी भी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से, कुर्सी से, शख्स जिस कुर्सी पे है उससे हम ये उम्मीद रखें कि वो ये ऐलान करें, क्योंकि आज जो हरकत हुई है ये छोटी हरकत है जिस तरीके से कहा गया, और उम्मीद रखते हैं कि ये समझते हैं कि वो इजलास वक्त से पहले पूरी एजेंडा ये नून के खिलाफ प्रेस नून में कोई मुहावरा है ना जो पूरी कहानी हमने और क्या आपको लगता है कि सादा अक्सरियत 6 मेंबर जो नए इनके आए हैं, इनकी सादा अक्सरियत में बाकी आपके अलावा इत्तेहादियों के साथ इनकी पूरी हो गई है? देखिए इस वजह से मैं बहुत आगे की बात नहीं करूंगी, आज की मौजूद पे आऊंगी। तो आज की जो हरकत है वो बड़ी जिन बातों को हमने आपसे जिक्र किया और आपसे भी बात करके हमने भी ये फील किया कि ये साजिशी लगी थी। क्योंकि देखिए ना, 11 बजे स्टार्ट किया सेशन, या 11:15 किया, 12:15 हम करते, आपके पास घंटा भी नहीं पूरा हुआ, हम यहाँ खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उससे कबल हम और कार्रवाई डाल चुके थे, कादिर पटेल साहब वहां गए, स्पीकर के साथ गए, ये बातें भी हो गई। तो मतलब 1 घंटे के अंदर सारी बातें हो गई। हम यहाँ मौजूद हैं इस बात पर आपके साथ जो हुआ, हम जब आपके साथ बैठकर और खुद भी कर रहे हैं तो हमें ये वाकई साजिश मालूम हो रही है, इंटेंशनल मालूम हो रही है। ये पीटीआई तो है ही नॉन सीरियस, उसे तो जब बुलाओ वो फोरम पॉइंट आउट करती है, वो तो फोरम मेरा ख्याल है वो फोरम ऑन डिमांड होते हैं, वहाँ फोरम ऑन डिमांड की सिचुएशन है। लेकिन हम नून लीग से ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, और खासतौर पे आज मुल्क के जो हालात है, जिस तरीके से हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से पैदल पे ये वाक़या हो रहे हैं, और जिस तरीके से पीटीआई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, पता नहीं किसके एजेंडा पर वो जाकर प्रो मोदी चैनल्स पर बैठ रही है, या दीगर बैरून मुमालिक जो चैनल्स हैं जो एक एजेंडा के तहत जो कुछ एंकर्स बुलाते हैं उन पर जाके बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये ऐसे हालात हैं जब नून लीग को और ज्यादा केयरफुली वो जमातें जो मजोर जमातें, वो जमातें जो प्रो डेमोक्रेसी है, वो जो प्रो पाकिस्तान है, खास तौर पे कि कम वोट में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है भाई। इन्हीं अदालतों ने हमें बदतरीन फैसले सुनाए, अंडू नहीं कर सके। उन्होंने कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज नॉट गिवन अ फेयर ट्रायल। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है? लेकिन कोई इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट पे हमला हम नहीं कर रहे, किसी इमारत को नहीं जला रहे, किसी पौधे को नहीं जला रहे। तो जो जमात एक सेंसिबल और मैच्योर जमात है, अगर आप उसके साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे
तो ये काबिल कबूल नहीं। कादर पटेल पंजाब हुकूमत इससे पहले भी आपके खिलाफ जो रवैया और बिहेवियर इस्तेमाल किया है और अब आपके खिलाफ वफाक ये कर रहा है, आप गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, उनकी सादा अक्सरियत भी गालबन हो चुकी है, तो क्या मजबूरी है आपकी रिस्पेक्ट तक कामयाबी के बाद में जाएंगे? आप दोनों ने कहा कि लगता है कि अभी तक बुक जो है वो नहीं दिया, किससे? क्योंकि तारीख आप शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रही है, वादा भी किया था, किसके दिल से ये बुक नहीं निकल रहा? उसका आम आदमी को नहीं पता, हमें समझ आ रही है, लेकिन आम आदमी को बताएं, आम आदमी को बताएं किसके दिल से बुक नहीं? आजकल सब पता है। क्यों नाम लेते हुए शर्म आती है? I'm sorry, नाम लेते हुए I'm sorry, नून लीग I'm sorry, मरियम, नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? ये आप इस तरह की बात न करें। आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। इस तरह आपकी ट्रेनिंग मुझे नहीं पता, अल्फाज का चुनाव मुनासिब है। चलो मुनासिब, I don't think this आप बता देना। This is not the issue. This is not. शादी साहब ये बताइए, शादी साहब इधर ले लें तो मैंने उनका जवाब नहीं। मैडम चले जवाब देने के बाद आज से लीग हमेशा तो आप उसकी वीडियोस वायरल कर दीजिए। हम कोई गलत लफ्ज हमारे से मुंह से निकल जाए तो उसकी आप लोग वीडियो वायरल करते हैं। आप जिस तरीके से जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मुस्लिम लीग का हमेशा ये शेवर आया पीपल्स पार्टी के साथ, खासकर जब वो मुश्किल में होती है तो वो कौम पड़ जाती है, जब आसानी में आती है तो गले पड़ जाती है। इस पे क्या समझ? ये आपका सवाल या आपका जवाब? वो क्या